Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். It's good to be in the house of the Lord. கர்த்தருடைய வீட்டில் இருப்பது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. I would really say thank God once again for giving me another opportunity to stand here to share the word of God. இந்த இடத்தில் இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் வாய்ப்பு கொடுத்தபடியால் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். A couple of weeks back, me and my brother Justin were just talking over and saying like, brother, you didn't give a message. And the next week, brother calls me, brother, can you give a message? நான் 2 வாரங்களுக்கு முன்பதாக நானும் சகோதரரோடு சேர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம். எனக்கு செய்தியை கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லி அடுத்த வாரத்தில் எனக்கு ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கிறார். God knows what you speak and God knows what your heart goes through. கர்த்தர் நீங்க என்ன பேசுகிறார் என்று தெரியும், உங்கள் இருதயம் எப்படி போகுது என்றும் கர்த்தருக்கு தெரியும். How many of you say that you're happy to come into the house of the Lord? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு வருவதில் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று? And I always say like every word what I say, first it comes to me and then it comes to others. நான் எப்பொழுதும் சொல்கிறது போல வருகிற வார்த்தையான முதலாவது எனக்கும் அடுத்ததாக மற்றவர்களுக்கும் என்று. Because sometimes the word might hurt your feelings, sometimes it will hurt your sentiments, but it's not what I really want to talk, but it's what the word of God tells to people. ஒருவேளை உங்கள் உணர்ச்சிகளையோ நீங்கள் வைத்திருக்க சென்டிமெண்ட்டையோ அந்த வார்த்தைகள் தாக்குவதா இருக்கலாம், அது என்னிடத்திலிருந்து வருவதில்லை, கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது. Let's bow down and ask God to move in this place. நம் தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தர் ஆசீர்வாதம்படியாக ஜெபம் பண்ணுவோம். Gracious, most loving Father, we thank you for this wonderful time what you've given to us, Lord Jesus. Abba Father, till this minute you've been moving in this place, Father God. Abba Father, Lord, as I come to hear your voice, God Jesus. Abba Father, Lord, open it in our eyes, Lord Jesus. Let our hearts be open to hear your voice, Father God. You move upon every nook and corner upon everyone in this place, God Jesus. Hallelujah. Once again, Lord, I humble myself, Lord Jesus. Lord, you seal me in your blood, God. It's not I speak, Lord. You speak through me, Lord Jesus. And you touch everyone in this place, Father God. We give you glory and we give you honor in the mighty, matchless name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I really want to thank, like I had a short vacation for 2 weeks going back home. கொஞ்ச நாள் வேலை விடுமுறை கிடைத்தனால போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்கிறேன். It was 3 weeks. God used me mightily back home. அது 3 வாரங்கள் அது நம்ம இந்தியாவில் நம்ம கர்த்தர் நிலைமை பயன்படுத்தினார். God used me to carry the word of gospel. சுவிசேஷத்தின் வார்த்தை சுமந்து செல்ல கர்த்தர் பாராட்டினார். And greater things like my sister took baptism. அது பெரிய காரியம் என்ன, அவருடைய சகோதரி ஞானஸ்தானம் எடுத்தார். I always keep talking to them about the word of baptism, but they're very stubborn because they are from Protestants, CSI. அவர்கள் புராட்டஸ்டன்ட் ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்தபடினால நான் ஞானஸ்தானத்தை குறித்து கடினமாக காணப்பட்டார்கள். It's very easy to bring a non-Christian into salvation. ஒரு கிறிஸ்துவர் அல்லாதவரை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வருவது மிகவும் ஈஸியானது. But there are 2 characters in the Christianity. One is a Catholic and one is the CSI. 2 வகையான பிரிவினர், ஒருவர் கத்தோலிக்க சபை சார்ந்தவர்கள், ஒருவர் தென்னிந்திய திருச்சபை சார்ந்தவர்கள். They are very strong stumbling block. They are very difficult to fall. அவர்கள் மிகவும் கடினமான ஒரு தடைக்கல்லை போல இருக்கிறார்கள், சீக்கிரம் விழுந்து விட மாட்டார்கள். But one fall, everybody will fall together. அதுல ஒருத்தர் விழுந்து விட்டார் மீதி எல்லாரும் சேர்ந்து விழுந்து விடுவார்கள். I'm really happy that my sister had taken baptism. I want to thank God once again. எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் என்று சொன்னால் என் சகோதரி ஞானஸ்தானம் எடுத்து விட்டார்கள், அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். How many of you here could say that I have a true savior in my life? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என்னிடத்துல உண்மையான ரட்சகர் இருக்கிறார்? How many of you can say yes, God lives in me today and forever in my life? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் எனக்குள்ள இன்றும் எப்பொழுதும் வாழ்கிறார் என்று சொல்லி? How many of you can say my life is completely true and a holy life that I want to lead all the days of my life? எல்லா வாழ்க்கையில எல்லா நாளுடைய வாழ்க்கையும் உண்மையும் பரிசுத்தமா இருக்குது எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? Is the area of your living is pleasing God? நம்முடைய வாழ்க்கையானது எல்லாம் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையானது ஆண்டவர். Or we are just carried away saying yes, I live in the luxury world where I am walking with the way of evil day and night. இல்ல நான் சுகபோகமான வாழ்க்கையில ஒரு தீமையான காரியங்களை செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா? Your life what you're leading is a temporary life, my dear brother and sister. இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையானது ஒரு தற்காலிகமானது. Soon the second coming of God is going to be very, very soon. ஆண்டவன் இரண்டாவது வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறது. So it's echoing, brother. The second coming of God is very, very soon, and you hear this trumpet going on. எக்காலம் தொடிக்க போகிறது, ஆண்டவன் இரண்டாவது வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறது. Just glance over and see what's happening in the world. There's so much of violence, so much of bloodshed, so much of cruelty happening all over the world. உலகத்தை சுற்றில கொஞ்சம் ஏறெடுத்து பாருங்கள், அங்க எல்லா வயலன்ஸும் கெடுகாலும் all these will happen in the last days, my dear brother and sister. எல்லாம் அழிவுக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறது. Look at where you are standing today. இன்றைக்கு நீங்க எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் பாருங்கள். We are living in a luxury and comfort zone. நாம சுகபோகமான ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். Our life is not in God. Several Christians, our life is not in God. அநேக கிறிஸ்தவ நம்முடைய வாழ்க்கையும் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லை. Today so many churches are in a confused condition. அநேக திருச்சபைகள் குழப்பமான சூழ்நிலையில் காணப்படுகிறது. It's in a complete confused state.
முகம குழப்பமான நிலைமையில காணப்படுகிறது. What they preach in the church is a complete confused messages. சபையிலே கொடுக்கப்படுகிற பிரசங்கள் முற்றிலும் So குழப்பமானது. many false doctrines have been preached in the church. தவறான உபதேசங்கள் சபையிலே பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. So many false accusations are going in every single church. பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் எல்லா சபைகளிலும் போய் And கொண்டிருக்கிறது. they're leading the whole flock into the wrong ways. முழு மந்தையும் தவறான இடத்துக்கு நடத்தி This கொண்டிருக்கிறார்கள். is nothing but leading the church into a spiritually dead இது church. வேறு எதுவும் இல்லை, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது சபையை ஒரு செத்து போன சபையா நடத்தி கொண்டிருப்பதால். Today in the world, if you go around, there are so many churches are spiritually dead. இன்றைக்கு உலகத்தில் போய் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அநேக சபைகள் செத்து போய் You இருக்கிறது. might have thousands of people coming and going into the church, but the church is completely dead in spiritual ways. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சபைக்குள்ள வந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் சபை அந்த முற்றிலும் Why செத்து the போயிருக்கிறது. spiritual death is coming in the church? ஏன் இந்த ஆவிக்குரிய இறப்பு சபைக்கு வந்தது? Because the church has become a selfish church. ஏன் என்று சொன்னால் சபையானது ஒரு சுயாதீனமாக சுயநலம் கொண்ட சபையாக Most of மாறிவிட்டது. the preachers, so many pastors are selfish and self-righteous அநேக people. பிரசங்கர்கள் போதகர்கள் சுயநலவாதிகளாக They இருக்கிறார்கள். look into their own benefits. அவர்கள் எல்லாரும் தன் சொந்த காரியங்களை சொந்த நன்மைகளையே பார்க்கிறார்கள். No, it's not coming out. Hallelujah. Sorry. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, fine. So today, most of the pastors are selfish people that they take care of their own families. இன்றைக்கு அநேக போதகர்கள் சுயநலவாதிகளாக குடும்பங்களை தங்கள் பக்கம் எடுத்துக் As I கொள்கிறார்கள். said, do not mistake what I'm saying. நான் முன்ன சொன்னது போலவே என்னை தவற எடுத்துக் Do not கொள்ளாதீர்கள். mistake that I'm pointing out any individual, any pastors, or any specific church. But today, the generation of what the world is going through, most of the church-going Christians are completely deceived by the power of darkness because there is no spirit in the church. நான் சொல்லுகிற காரியங்களை குறித்து யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். இன்றைக்கு சபைகள் போகிறது எல்லாம் அழிவுக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறது, வஞ்சனைக்குள்ளாக கடந்து கொண்டிருக்கிறது. Most of the church is looking how many people they bring into the church, into the volume. அநேக சபைகள் சபைக்குள்ள எத்தனை பேர்கள் வருகிறார்கள் என்கிற ஒரு வால்யூம் They look at the volume of the church. இன்றைக்கு சபையில் உள்ள எண்ணிக்கையை மாத்திரம் பார்க்கிறார்கள். But there is no fruit in the church. ஆனால் சபையிலே கனி இல்லை. There is no spirit of God in the church. அங்கே தேவனுடைய ஆவி எங்கே இல்லை. That's the reason why you can see everywhere where the Christianity is deteriorating in so many places. இன்றைக்கு அதனால தான் அந்த அப்படியேப்பட்ட காரியங்களால தான் சபைகள் இப்படியா இருக்கிறது. There's so much of confusion going around every families. இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்கள்ல மிகவும் குழப்பமான நிலைமை Why? காணப்படுகிறது. Because the doctrine what has been preached is just to pacify the church. ஏன்னா சபையிலே பேசப்படுகிற ஜனங்களை ஒரு பேர்பூச்சாக அமைகிறது. My dear brother and sister, I'm telling you the word of God will open and enlighten your eyes when you start to meditate upon the word of God. இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையானது நம்முடைய கண்களை திறந்து அதை தியானிக்க நமக்கு தூண்டும். Are we spiritually dead or alive? நாம் ஆவியிலே மரித்திருக்கிறோமா இல்ல உயிரோடு இருக்கிறோமா? You and I have to sit and ask God, Lord, am I spiritually filled in my life or am I just a dead Christian just coming and going out from this church? நீங்கள் நானும் உட்கார்ந்து யோசித்து பார்க்க வேண்டும், ஆவியில் நிரம்பி இருக்கிறேனா இல்லை என்றால் சபைக்கு வந்து கொண்டு போய் கொண்டு மாத்திரமா இருக்கிறேனா? Most of the time you only think, yes, I've just come to the church, clap my hands and go away, but you don't even know that the devil has already taken you out from the spiritual light to almost to the death line. அநேக நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம், நம்ம சபைக்குள்ள வருகிறோம், கைகளை தட்டி பாடுகிறோம், திரும்பி போய்விடும் என்று. நமக்கு தெரியவில்லை நம்முடைய ஆவிக்குரிய உயிரிலிருந்து நம்ம உயிர் மீட்சிலிருந்து நம்மை பிசாசன் எடுத்து விட்டான் என்று. Church is a caution that everybody in the church has to rise in Jesus name. இன்றைக்கு சபைக்கான எச்சரிப்பு என்னவென்றால் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவின் நாமத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டும். Let's read Ephesians 5:14 to 18. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தின் 14வது வசனத்திலிருந்து 18வது வசனத்து வரைக்கும் நாம் வாசிக்கலாம். Till 18. If you read verse 14, it says, awake thou sleepers. God is cautioning every member, every individual in the church, awake, rise up.
இங்க இருக்கிற சபையின் அங்கத்தின் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் இப்படியாக எச்சரிக்கிறார், தூங்குகிற நீங்கள் விழியுங்கள். Arise from death, the word says. மரித்தோரை விட்டு எழுந்திருங்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. Unless you rise from your spiritual death, God's glory will not come upon you. நீங்கள் ஆவிக்குரிய மரணத்தை விட்டு எழுந்திருக்காவிட்டால் தேவனுடைய மகிமை உங்கள் வாழ்க்கையில் வராது. God will give you light in your life, my dear brother and sister. God will give you light in your life. உங்கள் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில வெளிச்சத்தை கொடுப்பார். In this world there are two kinds of death. இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான மரணம் One உண்டு. is a physical death and one is a spiritual death. ஒன்னானது சரீரபரமான மரணம், இரண்டாவது ஆவிக்குரிய மரணம். One day you and me have to die and we have to perish. ஒரு நாள் நாம் எல்லாரும் மரித்து அழிய வேண்டும். But most of them are literally dead and just walking. ஆனா अनेக செத்துப்போன நிலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Death entered this world when Adam and Eve sinned. நாம் ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்யும்போது மரணம் உலகத்திற்குள்ள வந்தது. That's the time when the death came into this world. அந்த நேரத்தில் தானே உலகத்திற்குள்ள மரணம் வந்தது. But God cautioned them in Genesis 2:16 and 17. ஆதியாகமம் 2:16-17 இப்படியாக ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார். It's command for you and for me to follow this. இதுதான் நமக்கு உங்களுக்கும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை. If you read 17, Genesis 2:17. ஆதியாகமம் 2:17 வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது You will surely die, the word of God says. வசனம் சொல்கிறது, நீ சாகவே சாவாய் என்று. If you have the knowledge of the world, if you eat the fruit of this world, you will surely die. நீங்கள் அறிவின் கனி, இந்த உலகத்தின் கனியை சாப்பிட்டால் சாகவே சாவீர்கள். God is cautioning about the spiritual death in this place. இந்த இந்த இடத்திலே ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறித்து கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். Are we awake in a spiritual life? நீங்கள் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் விழித்திருக்கிறீர்களா? Lord, I want a spiritual anointing going in my every day of my life. நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளின் வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் விழித்திருக்க வேண்டும். எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? My dear brother, it's a church caution for so many individuals. இங்க இதுவானது இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கான எச்சரிக்கை. Try yourself and say, Lord, am I closer to you every day? நீங்கள் உங்களை சோதித்து பாருங்கள், ஆண்டவரே நான் உங்க பக்கத்துல ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறேனா? And you will see where you're lacking. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Have you seen, get up in the morning, say, Lord, fill me this whole day that your anointing will go before me. எத்தனை பேர் காலையில் எழும்பி ஆண்டவர் இந்த நாள்ல உம்முடைய ஆவியில் உம்முடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்புங்க, இந்த நாள் முழுவதும் நடத்துவதற்கு என்று The சொல்லியிருக்கிறீர்கள். whole day, how many of them ask, Lord, guide me through this path? எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீர்கள், ஆண்டவரே இந்த நாள் முழுக்க உம்முடைய பாதையில் நடத்துங்கள் என்று. You know, the whole world and the whole UAE is going in so much a crisis. இந்த அகில உலகமும் UAE கூட ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சியில போய் கொண்டிருக்கிறது. How many of you say, Lord, I know you brought me and you will never let me go off from this place? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே நீர் என்னை கொண்டு வந்தீர், இங்க வெறுமனே திரும்பி அனுப்ப மாட்டீர்? How many of you can say, yes, Lord, you are with me and you will never let me go off? நீங்கள் ஆண்டவரே என்னோடு கூட இருக்கிறீர், என்னை வெறுமையாக அனுப்ப மாட்டீர், எத்தனை பேர் சொல்கிறீர்கள்? What is the physical death then? அப்படி என்று சொன்னால் சரீர மரணம் என்பது என்ன? Physical death is nothing but the separation of your soul from your body. சரீர பிரகார மரணம் என்பது நம்முடைய ஆத்துமா நம்ம சரீரத்தை விட்டு வெளியே போவது. This happens to everybody. One day the person is born has to die another day. இது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது. மனிதனாக பிறந்த ஒருவனுக்கு அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நடந்து வரும். What happens during the physical death? இந்த சரீர பிரகாரமான மரணம் நடக்கும்போது என்ன நடக்கிறது? It results in an increased sleep. அது சரி, அது ஒரு தூக்கத்தை அதிகரிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. For you and for me it's an increased sleep, but for the heathen he will be born as a monkey, he'll be born as another animal. நமக்கு அது ரொம்ப நீளமான ஒரு தூக்கமா நமக்கு காணப்படுகிறது. ஆனால் புறஜாதிகளுக்கு மறுஜென்மத்தில் பிறந்த குரங்காகவோ மற்ற அனிமலாகவோ. Why I said this? Because we are waiting for the second coming of God, that we all will rise. ஏன்னு சொல்ல நமக்கு ஏன் ரொம்ப நேரம் தூக்கம் என்று சொன்னால் நம்ம ஆண்டோட இரண்டாவது வருகை எதிர்பார்க்கிறோம், நிச்சயமாக எழும்பிடுவோம். Death is nothing but an increase in sleep. அது சரீர பிரகார மரணம் என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை, அது நெடுநேரம் தூக்கம். The physical death makes a person to lose his appetite. அந்த சரீரபரமான மரணம் பசியை போக்கி விடுகிறது. The minute the person goes through the phase of a death which is coming very very soon, you will see he loses his appetite, what he wants to eat. மரணத்தின் விளிம்புக்கு போகிறவனை பார்த்தேன்னு சொன்னால் அவனுக்கு பசி என்கிறது ஒன்று போய் விடுகிறது. This is the time you can see all the worldly thoughts start to come into his mind, saying, I have not finished the job what I'm supposed to do. இந்த நேரத்தில் தான் பலவிதமான நினைவுகள் வந்து நான் முடிக்க வேண்டிய வேலையை நான் முடிக்கவில்லை என்று தோன்றுகிறது. He comes to the mind unfinished work in his family, unfinished works for his surroundings, might be his property, might be his daughter's marriage. All these starts to creep in his mind. அந்த நேரத்தில் தானே முடிவு பெறாத வேலை, குடும்பத்தில் முடிக்காத வேலை, மகளுடைய திருமண காரியம் நிறைவேற்றவில்லை என்று சொல்கிற எண்ணங்கள் வரும். The deathbed, his inner eye opens.
அந்த மரண படுக்கையில தான் உள்ளான கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. He knows just few hours, a few minutes before his death, he knows where he's going to land, either to the hell or to the heavens. மரணம் சம்பவிப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பதாக அவனுக்கு தெரியும் அவன் நரகத்துக்கு போகிறானா அல்லது பரலோகத்துக்கு போகிறானா He என்று. sees beyond and he knows exactly where he's going to land. அவனுடைய மரணத்திற்கு பின்பதாக அவன் எங்கே போய் சேரப்போய் என்பது அவனுக்கு தெரியும். And that's too late, my dear brother and sister. அது மிகவும் காலதாமதமானது. As the time is coming closer to his death, every part of his body, every organ starts to die one after the other. மரணத்துக்கு விளிம்புக்குள்ள நெருங்கி வருகிற பொழுது சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயங்களும் சீக்கிரமாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செத்துக்கொண்டே இருக்கும். And he goes completely into an unconscious state. அது முற்றிலுமாக ஒரு சுயநலமற்ற நிலைமைக்கு அது போய் விடுகிறான். And as per clinically, he is dead. மருத்துவ ரீதியிலே அவன் மரித்து விட்டான். He is completely dead and he's gone. அவன் முற்றிலும் மரித்து விட்டான், அவன் போய் விட்டான். How many of know this is what is happening in today's world? இதுதான் இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? And I just want to share a testimony of a colleague what happened. என்னுடைய கூட வேலை செய்யறவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை சாட்சியாக சொல்லுகிறேன். A couple of months back, I think brother Emmanuel asked me, brother, anything coming up? I said, when I give a message, I will share a testimony. நான் 2 வாரங்கள் முன்னதாக சகோதரர் இமானுவேல் கேட்டார் ஏதாவது விஷயம் உண்டா என்று. நான் 2 செய்தி கொடுக்கும்போது அதை பகிர்ந்து கொள்ளுன்னு சொன்னேன். Might be I don't know, might be brother would have spoken. Brother Shadrach one day he asked me, brother, pray for me. You are the other side. But God was putting a word in my heart. Brother, wherever you go, whichever house you step, God is going to do a miracle in delivering and healing people. ஒருமுறை சகோதரர் சாத்ராக் அவர்கள் என்ன ஜெபம் பண்ணி கேட்டுக்கொண்டு நான் சொன்னேன், நீங்கள் எங்க போனாலும் எந்த வீட்டுக்குள்ள போனாலும் அங்க இருந்து அற்புதங்களும் சுகமும் உண்டாகும் என்று சொன்னேன். The brother heard it, or brother forgot it, but I still remember because God speaks through every individual. அதை கேட்ட வார்த்தையை அவர் மறந்து விட்டார், நினைவில் இருக்க என்று தெரியவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை சொன்னேன், நான் மறக்கவில்லை. But the testimony what I'm going to share, you will really shock your life. நான் சொல்ல போற ஒரு சாட்சியானது உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியை கொண்டு வரும் என்று நினைக்கிறேன். God can do miracles through you and through me. ஆண்டவர் உங்களை கொண்டும் என்னை கொண்டும் அற்புதங்களை செய்ய முடியும். He used to work with me in the previous hotel where I worked in Beach Rotana. சரி, the previous hotel. முன்னாடி இந்த அவர் வந்து நான் சொல்ல போற அந்த கலிக்கு வந்து என்னோட முன்னாடி பீச் ரோட்டான ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்தவர். I came to know after 7 days that he is admitted in Cleveland, the new hospital. அவர் வந்து ஒரு 7 நாள் ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கிளீவ்லாண்ட் ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் ஆகிற செய்தி எனக்கு வந்தது. So the following day me and my wife we rushed to the hospital. அடுத்த நாள் நானும் என் மனைவி மருத்துவமனைக்கு ஓடினோம். The minute when I looked at him, it was a shocking condition. நாங்கள் அவளை பார்த்தபோது மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டோம். I asked the nurse who was sitting outside, I said, what went wrong with this boy? நான் அவர்ட்ட கேட்டு என்ன இவருக்கு நடந்து இந்த பையனுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு நாங்கள் கேட்டோம் நர்ஸை பார்த்து. He said, sir, the boy fell completely unconscious in his house. அவர் சுயநிலையை இழந்து போய் அவர் வீட்டில் விழுந்து விட்டார் என்று சொன்னார். He was moved from his house and he was put in Al Salama hospital. அவர் வீட்டில இருந்து கொண்டு போய் அல் சலாம் ஹாஸ்பிடல் வைத்திருந்தார்கள். 24 hours they did nothing for this boy except they put saline in his body. அவருக்கு 24 மணி நேரத்திலும் வேற எந்த மருத்துவம் கூட சலைன் மாத்திரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். So to our property which is the Beach Rotana, our owner had come and looking where this boy is missing. எங்களுடைய ஓனர் வந்து பீச் ரோட்டான ஓனர் வந்து எங்க இந்த பையனை தேடுகிறார். Then they said no, he's been admitted in this hospital. He said no, not to Salam hospital, move right now from Salam hospital to the Cleveland. அவர் எங்களுடைய ஓனர் சொன்னார் எங்க இருக்கிறார்னா சலாம் ஹாஸ்பிடல் உடனே அவர் அங்க இருந்து கிளீவ்லாண்டுக்கு மாத்துறேன்னு சொன்னார்கள். On the second day he was moved to the Cleveland. இரண்டாவது நாளே அவர் கிளீவ்லாண்டுக்கு மாற்றப்பட்டார். And when they diagnosed the scanning, அவரை பரிசோதித்து பார்த்தார்கள். in his brain there's one nerve was completely ruptured and was full of blood in his brain. அவர் உடம்பில் மூளையில இருக்கிற ஒரு நரம்பு முற்றிலுமாக நொறுங்கி போய் அது ரத்தம் கட்டி விட்டது. He had nothing but just like a dead body lying down. அவர் வேற ஒன்றுமில்லை ஒரு செத்து போன பணத்தை போல படுத்து கிடந்தார். Immediately they had to do a surgery in his brain. உடனே அவர் மூளையில ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. They cut open, they removed all the blood. அவருக்கு அந்த ஆபரேஷன் எடுத்து அதை கட் பண்ணி அதுக்கு ரத்த கட்டில எடுத்துட்டாங்க. The minute when I looked at him it was like the man was going to a space. அவர் பார்த்த நிலைமையை பார்க்கும்போது விண்வெளிக்கு போகிறவர் போல அந்த வெள்ளை ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கார். He had tubes all over his body. He had tubes all over his body. அந்த உடம்பு முழுக்க அந்த டியூப் இருக்குது அவருக்கு. Then I said, what is going to happen to this guy? இந்த பையனுக்கு என்ன நடக்க போகுது என்று கேட்டேன். The nurse said, sir, we have no clue. Might be he will die very very soon. அந்த நர்ஸ் சொன்னாங்க அத பத்தி எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை, ஏனா ஒருவேளை சீக்கிரம் அவர் இறந்து போய் விடலாம் என்றார்கள். Nothing is happening. He was just lying there with complete oxygen and everything in ICU ward. அவர் ஐசியூல ஒன்றுமில்லாம வெறும் ஒரு குதை போல ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறார் அவர்கள். We just stood few minutes in front of him. முன்பதாக ஒரு சில நிமிடங்கள் நின்றோம். Then I came back to the nurse and said, listen, can you allow me to that I can pray for this boy? நர்ஸை பார்த்து நான் வந்து கேட்டேன், கொஞ்ச நேரம் இந்த பையனுக்காக ஜெபம் பண்றதுக்கு எனக்கு அனுமதிப்பீர்களா? He said, okay, no problem, but don't pray too loud.
நீங்க பிரச்சனை ஒன்றுமில்லை, ஆனால் ரொம்ப சத்தம் போடாதீர்கள் My என்றார்கள். wife was holding my hands and listen, you don't open your mouth too loud because you normally pray very loud. So keep your volume low. அவங்க என்னுடைய மனைவி சொன்னார்கள், நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க, ஏன்னா நீங்க எப்ப ஜெபம் பண்ணாலும் சத்தம் போட்டு ஜெபம் பண்றீங்க, ஆனா கொஞ்சம் சத்தத்தை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று So சொன்னார். I had to hold my breath and I had to really hold my voice and I started to be என் my மூச்சை wife. பிடிச்சுக்கிட்டு என் குரலை பிடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் மெதுவா ஜெபம் பண்ண Me வேண்டியதாயிடுச்சு. and my wife, we started to pray over there. நானும் என்னுடைய மனைவி அந்த இடத்துல ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். As we started to pray for maybe around 7-8 minutes. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணி ஆரம்பித்து ஒரு 7 அல்லது 8 நிமிடங்கள் The இருக்கும். first sign what we could see was his left hand, his left leg started to move there. நான் அது முதலாவது நாங்கள் பார்த்த அடையாளம் இடது காலும் இடது கையும் கொஞ்சம் அசைய ஆரம்பித்தது. And immediately the nurse came and said, sir, it's enough, your time is over, please you need to leave. அதுக்கு அடுத்த இந்த நேரத்துல நாங்க நர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க, உங்க நேரம் முடிஞ்சு விட்டது, நீங்க போலாம் So we அப்படின்னு. came out. நாங்க வெளியே வந்தோம். But at home we kept on praying every single day. நாங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். As a family we said, Lord, this soul cannot be lost to the power of darkness, but we want this soul to reach your kingdom. இந்த நாங்கள் குடும்பமாக ஜெபித்தோம், இந்த ஆத்மாவானது இருளில் எடுக்கக்கூடாது, நாங்கள் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு வேண்டும் என்று So ஜெபித்தோம். every week we go, we could see a little by improvement going on in this boy. ஒவ்வொரு வாரம் நாங்கள் போய் பார்த்தோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றத்தை பார்க்க முடிந்தது. In the 7th week 7வது வாரத்திலே we did not see him in the ICU ward. அவரை நாங்கள் ஐசியூவிலே பார்க்கவில்லை. We got a shock of our life. எங்கள் வாழ்க்கையில் அதிர்ச்சியை பார்த்தோம். I immediately run to the nurse and listen, what happened to this boy? நாங்கள் உடனே ஓடி போய் நர்ஸ்ட்ட கேட்ட என்னாச்சு அவருக்குன்னு. So they said we moved from the ICU ward to the normal ward. நாங்கள் அவர் ஐசியூல இருந்து நார்மல் வார்டு கொண்டு வந்து So விட்டோம். we were a little happy, then we went over there. நாங்கள் அங்கே போன பொழுது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தது. There was no oxygen put, but he was just lying there. அங்கே அவங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டரிலே சாதாரண நிலையில் And படுத்திருந்தார். he was fast asleep. அவர் நல்லா தூங்கி கொண்டிருந்தார். So we just prayed over there and we just came out. நான் அவர் ஜெபம் பண்ணி விட்டு நாங்கள் திரும்பி வந்து விட்டோம். Then we were coming out, we asked him, how was the progress? நாங்கள் திரும்பி வருகிற பொழுது நாங்கள் இவருடைய முன்னேற்றத்தை குறித்து விசாரித்தோம். The nurse said, doc, sir, he's really recovering, but he have 2 challenges in his body. அவர் முற்றிலுமாக முன்னேறி இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்பி விட்டால், ஆனால் 2 குறைபாடு அவருடைய வாழ்க்கையில் The உண்டு. problem is he will never be able to speak and he will never be able to open his left eye because there is no communication from his brain to these 2 areas. அவருடைய வாழ்க்கை இனி பேச முடியாது, 2வது கண்ணை திறக்க முடியாது. So we were very much upset. நாங்கள் இதை கேட்ட உடனே எங்களுக்கு மிகவும் மனமுடைந்து விட்டோம். So the next week, me, my wife and my son, one of my other colleague, we went there to pray நானும் again. மனைவி என்னோடு கூட வேலை செய்ய இன்னொருவர் கூட சேர்ந்து அங்கே ஜெபம் பண்ண போனோம். He was just lying down there. அவர் அங்கே படுத்திருந்தார். So every time we want to say, listen, claim the blood of Jesus, the guy could not even speak anything. நாங்கள் சொல்லுவோம், நீங்கள் இயேசு ரத்தம் என்று சொல்லுவோம், ஆனால் அவரால் பேச கூட All முடியாது. we could see is the tears were just running down because he had nothing to do. He was literally crying to do something. நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் என்றால் அவருக்கு ஒண்ணும் பார்க்க முடியல, அவர் கண்ணில இருந்து தண்ணி God வந்து கொண்டிருந்தது. sees the cries, my dear brother and sister. ஆண்டவர் கண்ணீரை பார்க்கிற He சகோதர சகோதரி, sees your cry and my tears. உங்களுடைய அழுகையும் என்னுடைய கண்ணீரையும் கர்த்தர் He பார்க்கிறார். stood around the thing, around the bed. நாங்கள் அந்த படுக்கை அந்த பெட்டை சுற்றி நின்றோம். The nurse was just standing and watching. அந்த நர்ஸ் அந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்து We கொண்டிருந்தார்கள். said we will just want to have a small prayer. நாங்கள் சொன்னோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று. The Filipino girl said, sir, you please pray, no problem. அந்த பிலிப்பினோ சகோதரி சொன்னார்கள், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க ஜெபம் பண்ணலாம் We என்று. started to pray for more than 15 to 20 minutes. நாங்கள் ஜெபம் 15 இருந்து 20 நிமிடத்துக்கு ஜெபம் As we பண்ணோம். started to pray, as we started to bind every power of darkness, நாங்கள் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்த பொழுது இருளின் அதிகாரத்தை கடிந்து கொண்டு he ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பொழுது started to speak and his left eye was open. நாங்கள் ஜெபித்த பொழுது அவருக்கு இடது கண் திறக்கப்பட்டு அவர் பேச The nurse ஆரம்பித்தார். came running saying, sir, it's a miracle, it's a miracle. And she was crying like a baby. So Lord, sir, please for me that I want to see more in this place. அவர் சகோதரி நர்ஸ் சகோதரி ஓடி வந்து, ஐயோ சுத்தமான அற்புதம் தான் என்று சொல்லி அவர் அழுகையோடு சொன்னார்கள், இதே போன்ற காரியங்களை இங்கே நான் பார்க்க வேண்டும் என்றார்கள். My dear brother, he left back, he's gone back to Nepal, but today he's saying, boss, Eshu Mashika Jayo. அவர் இங்கேயே திருப்பி நேபாளுக்கு போய்விட்டு இயேசு மசிஹ்க்கே ஜெய் என்று He சொல்கிறார். is a strong Hindu person calling me from there saying, boss, Jesus Christ is Lord of my life. He's given me a new life. அவர் பயங்கரமான இந்து குடும்பத்திலிருந்து வந்தார், இப்பொழுது சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையின் ரட்சகர் என்று சொல்கிறார். This is what God will do for you and for me, my dear brother and sister. இதுதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் செய்வார். If God can use me, He will use you also. என்னை கர்த்தர் பயன்படுத்தும் என்று சொன்னா உங்களையும் But பயன்படுத்துவார். that's what I said. How much close are you with spiritually with God? எத்தனை பேர் ஆவிக்கு நேர்மையில கர்த்தருக்கு பக்கத்துல நெருங்கி இருக்கிறீர்கள்? If you read in Romans 6:23 says, the wages of sin is death. ரோமர் 6:23 சொல்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். So the wages of sin is death. The more and more sin you commit, there is nothing but there is death coming closer to you. பாவத்துக்கு மேல பாவம் பண்ணும்போது அங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல, மரணம் தான் இருக்கும். Then what is the spiritual death? ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் என்ன? The spiritual death is nothing but the separation of your spirit inclined to God. ஆவிக்குரிய மரணம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆவியானது
கர்த்தர் பக்கத்துல சார்ந்திருப்பதை விட்டு விலகுவது. You are walking, you are coming to the church, you're clapping, you're praising, you're saying, Brother Lord, praise the Lord, hallelujah, everything. But spiritually, you're dead. நீங்கள் சபைக்கு வருகிறீர்கள், கையை தட்டுகிறீர்கள், பக்கத்துல சகோதரரை பார்த்து பிரைஸ் லார்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனால் ஆவிக்குரிய நிலைமையில மரித்து They are போயிருக்கிறார்கள். walking, living dead people. அவர் உயிருள்ள நடக்கிற பிணமாக இருக்கிறார்கள். This is what most of the Christians are happening in their families. இப்படிதான் அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் காணப்படுகிறது. They come to the church as a custom. அது வழக்கத்தின்படியே சபைக்கு வருகிறார்கள். Why they come to a custom? Because might be the society won't agree with me, might be my family members won't agree with me, so they come into the church as a custom and they go out. ஏன் வழக்கத்துக்காக வருகிறான்னு சொன்னால் அவர் வீட்டிலேயோ இல்லாட்டி இந்த சமுதாயத்திலே அவரை ஏற்றுக்கொள்ள There மாட்டார்கள். are so many Christians, they come only 3 or 4 times to the church. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் 3 அல்லது 4 முறை சபைக்கு வருகிறார்கள். Might be one during the wedding, one during the Christmas, one during the Easter, might be one day they are going to down the death day. ஒரு நாள் கல்யாணத்துக்கு வருவாங்க, ஈஸ்டருக்கு வருவாங்க, கிறிஸ்மஸ்க்கு வருவாங்க, ஒரு நாள் சாகறதுக்கு போய் வருவாங்க. This is what most of the Christians are doing. இப்படி தான் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் செய்து And most of கொண்டிருக்கிறார்கள். the Christian families are in the same conditions. அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் இதே நிலைமையில் தான் இருக்கிறது. As I said, brother, don't be hurt what I say. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே நான் சொல்வதை குறித்து மனஸ்தாபப்படாதீர்கள். You know one thing, brother said, tonight we have a chain prayer. இன்னைக்கு ஒரு காரியம் இன்னைக்கு சகோதரர் சொன்னா இன்றைக்கு இரவிலே நமக்கு சங்கிலி ஜெபம் இருக்கிறது And என்று. I was really happy for it. அதுக்கு I'm சந்தோஷப்படுகிறேன். really happy that the chain prayer has been started in this church. நான் இந்த சபையில் சங்கிலி ஜெபம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறேன். But this month of July, I was seeing always a text message going on, and it was really shocking. It was really sad. It shows how many people really want to come forward and for pray for the church. இந்த மாதத்திலே அநேக டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அங்க போய் கொண்டிருக்கிறதை பார்த்தேன். எத்தனை பேர் உண்மையாக வந்து நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று The விரும்புகிறீர்கள்? vision of the church to reap the harvest of more than 250 souls into this church. நம்ம சபையின் தரிசனமானது 250க்கு மேலான ஆத்துமாக்களை சபைக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் என்று. But now the chain prayer is saying, please, I have many more slots. Please, I have many more slots. This shows many people do not have the heart to pray, but they're just pushed to come forward for the chain prayer. இன்றைக்கு நமக்கு இன்னைக்கு அநேக பிரச்சனைகளால் நம்ம கொடுக்கப்படுகிற நம்ம அனுப்புகிற செய்தியானது இருக்கிறது. ஆனால் யாரும் நம்ம விஷனுக்காக ஜெபம் பண்ணுவதற்கு இல்லை. Everybody's got a problem in this life. ஒவ்வொருவரோட வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் Everyone have காணப்படுது. a family problems. ஒவ்வொரு குடும்பத்துல பிரச்சனை My இருக்கிறது. brother, the prayer is more important than anything else. நம்ம ஜெபமானது எல்லாவற்றுக்கும் மேலானதா இருக்கிறது. The chain prayer binds and bounds the church together. இந்த சங்கிலி ஜெபமானது சபையை ஒன்றாக இணைக்கிறது. Now there's a proverb saying like, no, together we stand and nobody knows. Divide we fall. You know, when there is no prayer linked together, we fall. நம்ம ஜெபம் இல்லை என்று சொன்னால் பிரிந்து விடுகிறோம். நம்ம ஒன்று We should not name it as a chain prayer. We should say, okay, fine, anybody can pray at any time. When it's a given theme saying it's a chain prayer, everybody has to come united and pray for a purpose of the church. நீங்கள் தனித்தனியாக ஜெபம் பண்ணி கொண்டு விடலாம். ஆனால் சங்கிலி ஜெபத்தில் எல்லாமே நம்ம ஒருமிக்கப்பட்டு ஒரு காரியத்துக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம். So don't be upset what I said this. நான் சொல்லுகிற காரியங்களை குறித்து உடைந்து You know, விடாதீர்கள். the minute they say chain prayer, everybody has to say, I have to be in a queue saying, I want to pray for this time. நம்ம செயின் பிரேயர் என்று சொன்ன உடனே எல்லாரும் வரிசையில் நின்று நான் இந்த நேரத்தில் ஜெபம் பண்ணணும்னு சொல்லணும். This shows the church unity, my dear brother and இதுதான் sister. சபையின் ஒற்றுமையை This is what காண்பிக்கிறது. we need to see in the church. Then the church will start to grow. இதுதான் சபையில வளர்ச்சியில காணப்படும். வளர்ச்சியில் போகிறதுல நாம் பார்க்க வேண்டியது. Let's read Ephesians 4:18. எபேசியர் 4:18 நாம் வாசிக்கலாம். சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் 4:18. No, it's wrong. எபேசியர் 4:18, brother. அலங்காரப்பட்டு ம். உங்கள் இருதய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராயிருந்து Having the understanding darkened. The clear understanding of the word of God in so many people's life is completely darkened. அவர்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கையில புத்தியானது அந்தகாரப்பட்டு இருக்கிறது. They have been alienated from the word of God. சரி, Alienated. They've been taken out. அவர்கள் ஆண்டவர் அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு வெளியே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். We know when I say aliens from the another part of the world, everybody can understand. நம்ம அந்நியர்கள் வெளி கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்களை போல இருக்கிறார்கள். This is what most of the Christians have. They've been alienated to know the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் வெளி கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்களை போல இருக்கிறார்கள். The most important thing is they are ignorant to understand the word of God. என்ன சொல்ல போனா தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் அறியாமையிலே இருக்கிறார்கள். And the heart has been blinded. அவருடைய இருதயமானது Their கூடாக்கப்பட்டிருக்கிறது. heart does not go closer to hear the word of God. அவருடைய கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க நெருங்கி போகாது அது. Why they have forgotten God's mercy? Why they have forgotten God's blessing in their life? ஏன் கர்த்தருடைய இரக்கத்தை மறந்து போனார்கள்? ஏன் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை மறந்து போனார்கள்? Because the world of luxury what you and me are living today. The
world of luxury. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சுகபோகத்தினாலே நம்ம இவையெல்லாம் The world of comfort what you're living in today. இந்த சுகபோகமான செழிப்பான அந்த உலகத்துல நம்ம இருப்பதனால We மறந்து don't see what's going to happen in the eternity, but you only see what's happening surrounding, my dear brother and sister. நித்தியத்துல என்ன நடக்க போகுது என்பதை பத்தி நம்ம பார்க்காம நம்ம சுற்றி நடக்குது என்பதை பார்க்கிறோம். The devil tempts you with all the worldly luxury and pleasures in your life. பிசாசு அந்த உலகத்தில் இருக்கிற சுகபோகமான வாழ்க்கை வசதிகளை கொடுத்து உங்களை சோதிக்கிறான். And this is where you become very, very ignorant to the word of God. இங்கதான் நாம கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுத்து அறியாமல் போய்விடும். We go completely way far from the word of God. நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு ரொம்ப தூரம் போய் விடுகிறோம். This is what we have to learn. Lord, am I closer to you? Is my eyes, spiritual eyes open, or am I blind? What I'm hearing, am I blind to hear the word of God? நாம் கர்த்தருடைய ஆண்டவரே உங்க பக்கத்துல இருக்கிறோமா? உங்களுடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு கண்கள் திறந்திருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். I sent a WhatsApp message couple of weeks back. 2 வாரங்கள் முன்னதாக ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜை பார்த்தேன். I'm not against any person, as I said. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி நான் யாருக்கு எதிரானவன் அல்ல. And it was a shocking thing when the new Pope who said every Christian community in the world has to ask for an apology to all the gay community. போப்பானவர் சொல்லியிருக்கிறார், யாருக்கு மனஸ்தாபப்படாதீங்க. I know many people are Catholics, but I'm very sorry to say this. This is what the Pope has said. I can give a clear evidence. I have the whole script what he said. The whole Christian community, he doesn't care which denomination you come from, has to go ask for an apology to all the gays in this world. கேஸ் ஆணோடு ஆணார் திருமணம் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு விரோதமா கிறிஸ்துவங்க பேசக்கூடாது. அப்படி பேசியிருந்தா அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று போப் சொன்னார் என்று பிரதர் சொல்றார். எனக்கு தெரியாது, நான் மொழிபெயர்ப்பு மாத்திரமே செய்தேன். Brother is very scared to tell this, you know. Brother, you have to tell the truth. The Bible says if you know the truth will set you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். I will stand for the truth, my dear brother and sister. சகோதர சகோதரர் சத்தியத்திற்காக நிற்பேன். I have said the same place here maybe a month or years back. I said the same thing. One of the guests asked me, do you know who's Pope? I said, I don't trust this man because he's a liar. நான் முன்னாடி இந்த இடத்துல 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசுறேன். ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட கேட்டாரு, போப் யாருன்னு தெரியுமா? அவர் யாரு எனக்கு அவர் நம்புவதில்லை. I don't look at Pope, I look at my living God. நான் போப்பை பார்ப்பதில்லை, ஆனால் ஆண்டவரை மட்டும் தான் பார்க்கிறேன். Pope will die and he will perish and he will go, but my God will rise again. He will take you to eternity, my dear brother and sister. போப் மரித்து விடுவார், ஆனால் ஆண்டவர் நித்தியத்திற்குள்ள கொண்டு போய் விடுவார். I will stand firm on the word of God and say what Pope conditions are going through. நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியும் எந்த நிலைமையில போப் போய் So don't be கொண்டிருக்கிறார். upset, because if I really take the subject of this Pope, and I can really speak for hours. அவரை பத்தி பேசினா நான் ரொம்ப நேரம் இப்பதானே சொன்னீங்க, நீங்க அவரை பத்தி யோசிக்கிறது இல்லை, இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கீங்க. It's hard for me to translate only the Catholic community. I need to say something Protestant, Pentecostal, everywhere it's going on. Okay, sorry. So let's go back to the subject. What is spiritual death? ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் என்ன? The spiritual death is equal to an increased sleep of a man. அதுவும் ஆவிக்குரிய மரணம் என்பது ஒரு நெடுநேர ஒரு தூக்கத்தை போலதான். அதுவும் You are spiritually slept completely. ஆவிக்குரிய ரீதியில ரொம்ப நேரமாக தூங்குவது. When you are spiritually slept, the devil will come and sow the wrong weeds in your life. இப்படி ஆவிக்குரிய நிலைமையில ரொம்ப தூங்குற போது பிசாசன் தவறான விதையை கொண்டு வந்து புல்ல போட்டு விடுவான். If you read Matthew 13:25, மத்தேயு 13:25 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், he sows the wrong weeds, he sows the wrong tares, he sows the wrong thoughts in your mind, and he goes, when you're spiritually slept. நீங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில தூங்குகிற போது பிசாசன் தவறான விதைகளை தவறான நினைவுகளை விதைத்து விட்டு போய் விடுகிறான். A sleeping person goes to a completely unconscious state. ஒரு தூங்குகிற மனிதனானவன் ஒரு முற்றிலுமாக சுயநலவற்ற நிலைமைக்கு போய் Maybe you might get some few dreams, but most of the time when you're sleeping, you're completely gone off your state. நம்ம தூங்குகிற போது ஒரு சில நேரம் நமக்கு சொப்பனங்கள் வரனால நம்ம நெருக்கிற நிலைமையை விட்டு வெளியே போய் இருக்கிறோம். When you're spiritually dead, the devil will come and sow the wrong seed in your life. இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் நம்ம பிசாசான ஆவிக்குரியல ரொம்ப நேரம் தூங்குற போது தவறான விதைகளை கொண்டு வந்து போட்டு And what happens to the next one? What happens to the next one? அடுத்து நடக்கிறது, the person who's spiritually dead, he loses appetite for the word of God. ஆவிக்குரிய ரீதியில மரித்து போயிருக்கிறவன் கர்த்தருடைய வசனத்தின் மேல உள்ள பசி தாகம் அவனுக்கு போய் A விடுகிறது. complete loss in spiritual appetite in his life. அவருடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய தாகம் போய் விடுகிறது. When you're hungry, we eat food. நம்ம பசிக்கும் போது When சாப்பிடுகிறோம். you're thirsty, we drink water. நமக்கு தாகம் எடுக்கும் போது தண்ணீர் The குடிக்கிறோம். same has to go in your life. Thirsty has to be for the word of God, hungry for the word of God. அதே போல தான் நம்முடைய கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல ஒரு பசியும் தாகம் இருக்க வேண்டும். Matthew 4:4 says, மத்தேயு 4:4 சொல்கிறது, man should not live by bread alone, but by the every word of God. மனுஷன் சப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து
It says very clearly, man shall live by the every word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே வாழ்கிற என்று அங்க தெளிவாக எழுதியிருக்கிறது. You and me have to live on the word of God. நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய வார்த்தையில வாழ வேண்டும். This should be a daily appetite. இதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு பசிதாகமா Unless you இருக்கணும். taste the word of God, unless you fulfill the word of God, nothing. You will be a complete lost person in your appetite. நம்ம அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை ருசிக்காமல் அதை நிறைவேற்றாமல் இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில ஒன்றுமில்லை. நாம் Some words might be correction to you, some words might be sweet to you, some words might be bitter to you, but every word of God will give you an eternity life. நம்ம சில வார்த்தைகள் இனிப்பா இருக்கலாம், சில வார்த்தைகள் கசப்பா இருக்கலாம், அது நமக்கு தேவையானது. This is what you and me have to completely know. இதுதான் நீங்கள் நானும் முற்றிலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now what happens in spiritual death, the next third one? அடுத்து மூன்றாவதாக ஆவிக்குரிய மரணத்தில் என்ன நடக்கும்? The change of language. நம்முடைய பேசுகிற மொழியானது மாறிவிடும். The person who is completely change of language, a person on a physical death, thinks something which is beyond what he's thinking. நம்முடைய ஆவிக்குரிய மரணத்தில் இருக்கிற சரீரத்திலே மதிக்கிறவனை விட ஆவிக்குரிய மரணத்தில் மதிக்கிறவன மொழிநடையானது வேற வேக மாறி விடுகிறது. A person on the deathbed keeps blabbering, he talks about what he's not finished the job. அவன் மரணப்படுக்கையில் இருக்கிற சரீரபூர்வமான மரணத்துக்குள்ள போகிறவன் அவன் முடிக்காத வேலையை குறித்து புலம்பிக் கொண்டிருப்பான். But the person who is spiritually dead has to know that a time is coming that where he's going to live is the eternity of hell or heaven. அவன் ஆவிக்குரிய மரணத்தில் மதிக்க போறவனுக்கும் அங்கே அவனுக்கு பரலோக நித்தியத்துக்கு போக போறானா பரலோகத்துக்கு போக போறானா நரகத்துக்கு போக போறானா தெரியும். If you read 1 John 2:15 to 17. 1 John 15 to 17. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 15 ல இருந்து 17 வரைக்கும் வாசிக்கிற பொழுது Love not. It says, love not the world. உலகத்துல அன்பு கூறாதீங்கன்னு எழுதி இருக்கிறது. The change of language is like the person who spiritually dead, he starts to love the world. அந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில மரித்து போயிருக்கிறவர்கள் இந்த உலகத்தை நேசிக்க The ஆரம்பிக்கிறார்கள். weakness of flesh takes control of him. மாம்சத்தின் பலவீனம் அவரை முற்றிலும் ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. This is what the devil starts to lead the person into completely spiritual dead person. இப்படியாகத்தான் அவன் பிசாசு அவனை முற்றிலுமான ஆவிக்குரிய மரணத்துக்குள்ளாக நடத்துகிறான். The person who is spiritual dead, he worries about the unfinished job. அந்த அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலாக ஆவிக்குரிய ரீதியில மரிக்க போறவன முடிவு பெறாத வேலையை குறித்து கவலைப்படுகிறான். A physically dying person thinks what he has not accomplished in his life. அவன் வாழ்க்கையின் முடிவுக்கு வந்து விட்டோம் என்கிற நிலைமையில அவன் கவலைப்படுகிறான். A spiritually dead person has got no clue what the unfinished job is there in his life. அவன் ஆவிக்குரிய ரீதியில மரிக்க போறவனுக்கு என்ன முடிவு பெறாத வேலை என்று தெரியாது. You and me, when we ask God, Lord, what is the unfinished job in my life? What are the unfinished commandments what you kept in my life? What is the unfinished will what you have in your life? God will speak to you. நீங்கள் நானும் ஆண்டவரே முடிவு பெறாத வார்த்தை நிறைவேற்றப்படாத வசனங்கள் வார்த்தைகள் கற்பனைகள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் அதை நமக்கு காண்பிப்பார். This is what we need to do. Lord, what is the job, what are the task what you given to me is unfinished. கொடுத்த வேலை நீ கொடுத்த பொறுப்புல நான் எதை முடிக்கவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் நானும் கேட்க வேண்டும். Maybe last time I said the will of God, I shared a message here. நான் கடந்த முறையில கர்த்தர் சித்தத்தை குறித்து பேசினேன். How many of you said, Lord, I want to do your will? எத்தனை பேர் சொன்னீங்க ஆண்டவரே நான் சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். Look at the other word, says, look at the harvest is plenty, the reapers are few. அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள், அறுவடை அதிகம் ஆனா ஆட்களோ குறைவு. Lord, if I want to do the will to reap the harvest, every individual would fulfill the promise and the vision of the church. ஆண்டவர் சொன்னபடி ஆண்டவரே இந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றணும்னு சொன்னால அறுப்புக்கு போக வேண்டும், சபையின் தரிசனத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். My dear brothers and sisters, you and me have a greater plan in this world and God has got a greater will in your life. நீங்களும் நானும் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Don't leave this world with an unfinished job. இந்த உலகத்துல நீங்க விட்டு போகும்போது முடிவு பெறாத வேலையை போகாதீங்க. You will sit and cry, why did I leave this world with an unfinished job? நீ நான் உட்கார்ந்து ஆண்டவர்ட்ட அழுவுங்கள், ஆண்டவரே முடிக்க பெறாத வேலை என்ன இருக்கிறது? You have to leave this world with a complete finished job to glorify God. ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக எல்லா வேலைகளையும் முடித்து விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டும். What happens to the fifth one? ஐந்தாவதாக என்ன? The dying person, his eyes, ears open. மரித்து போகிறவங்களுக்கு eyes and ears open. கண்ணும் காதும் திறந்திருக்கிறது. But the spiritual dead person, his eyes and ears are shut. ஆவிக்குரிய ரீதியில மரிக்கிறவங்களுக்கு கண்ணும் காதும் மூடிக்கிடுகிறது. The physically dying person, before half an hour he could die, he could see beyond which place he's going to land in his life.
ஒரு சரீர பிரகாரமான மரிக்க போற ஒரு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பதாகவே எங்கே போக போகிறேன் என்று அவனுக்கு But a தெரிகிறது. spiritually dead person, he hates to hear the voice of God. He hates to understand the message of God. அவன் ஆவிக்குரிய ரீதியில மரிக்க போறவனுக்கு முன்பதாக அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. This is what happens to most of the Christians. இதுதான் அநேக கிறிஸ்தவங்களுக்கு Your நடக்கிறது. eyes are completely blinded. கண்களானது குழாக்கப்பட்டிருக்கிறது. You will see so much of problems going through, but your heart is not willing to pray for these problems. உங்கள் வாழ்க்கை அநேக பிரச்சனைகள் போய் கொண்டிருக்கிறது தெரியும், ஆனால் அதற்காக ஜெபம் பண்ணுவதற்கு போகாது. This is what spiritually dead goes through when your ears are shut, when your heart is completely blinded. கண்கள் மூடப்பட்டு இருதயமானதுக்கு குடாக்கப்பட்டிருக்கிற பொழுது இப்படிதான் ஆவிக்குரிய மரணத்திற்குள்ளாக போகிறோம். And then what happens to each, the second part? What happens to the next part? அடுத்த பகுதி என்ன? Every organ in your body starts to shut down. எல்லா சரீரங்களும் மூடப்படும். The physical dying person, every organ one by one starts to close down. Finally, it's proved he's clinically dead. ஒரு சரீர பிரகாரம் மதிக்கிறவர்கள் ஒவ்வொரு அவயங்களின் செயல்பாடுகளும் அப்படி நிறுத்தப்படுகிறது. The same thing happens to a person who's spiritually dead. இப்படியாக தான் ஆவிக்குரிய ரீதியில மரிக்கிறவர்களுக்கும் காணப்படுகிறது. He will not open his mouth to praise God. He will not give his ear to hear the voice of God. His heart is not inclined to the word of God. He would not breathe the breath what God has breathed into your life. So slowly, spiritually he's dying. அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேச மாட்டாங்க, கர்த்தரை துதிக்க மாட்டாங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க மாட்டாங்க. இருதயம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு மூடி இருக்கும். கர்த்தருடைய ஜீவன் சுவாசத்தின் உள்ளம் போனது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வெளியே அமைதியாகி விடும். Every part of your body completely leaves you off and you walk in a completely empty person. எல்லாம் நம்முடைய ஒவ்வொரு நம்முடைய சரீரத்தை விட்டு வெளியே போய்விடும். நான் ஒரு மரித்து போனவர்களை போல நடக்கிறோம். My brothers and sisters, it's a caution to everybody, including to me. என்னை எங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அது எச்சரிப்பா இருக்கிறது, என்னையும் சேர்த்து. Ask God, Lord, am I spiritually alive? ஆண்டவரே, நான் இன்றைக்கு ஆவியிலே உயிருள்ளவனாய் காணப்படுகிறேனா? A spiritual person goes to a complete unconscious state. Unconscious state, like a coma. ஆவிக்குரியவன் ஒரு கோமா நிலைமையை போல ஒரு நிலைமைக்கு போய் விடுகிறான். If you read Romans 8:6, it says beautifully there. Romans 8:6. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 6வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். See, for carnally minded is death. The spiritual man who's dead, he's carnally minded upon the world. ஆவிக்குரிய இதல மரித்தவன் உலக Somebody who is completely spiritually dead, he thinks about the world and he goes on with it. முற்றிலுமாக ஆவிக்குரிய நிலைமையில மரித்து போனவர்கள் உலக பிரகாரமான சிந்தை கொண்டு அங்கே போய் But விடுகிறார்கள். the person who's filled with the Spirit of God, you would see him the peace. The person who's filled with the spiritual thing, his heart is filled with peace. ஆவிக்குரிய காரியத்துல நிரம்பின ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் அவர் இதயத்தில் சமாதான நினைவோடு காணப்படுவான். The Bible says, like, my peace will surpass every understanding. எல்லா புத்திக்கும் மேலான ஒரு சமாதானத்தை And this கொடுக்கிறார். would come when you're spiritually alive. நீ இது எப்பொழுது வரும்? ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைமையில உயிரோடு காணப்படுகிற பொழுது You வரும். will see, if you ask anybody, என்ன brother எப்படி இருக்கீங்க? என்ன சமாதான brother? எங்க போனாலும் அதே தான் தொல்லை brother. It's a common phrase in everybody's family. என்ன brother குடும்பம் எப்படி இருக்குது? எங்க brother இந்த பக்கம் ஒரு சண்டை, அந்த பக்கம் ஒரு சண்டை, இந்த பக்கம் ஒரு வியாதி. We have no clue what's happening in your life. Why? Because you're completely away from God. Problems will come, trials will come, but God will raise you up in that place. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களை குறித்து என்னவென்றே ஒரு அறியாதவர்களாக காணப்படும். ஏனென்று சொன்னால் நம்ம ஆவிக்குரிய நிலைமையில ஒரு மரித்து போய் காணப்படுகிறோம். This is what, as a family, as you must stand together and say, we want to build the family in a spirit-filled way. நம்ம குடும்பமாக சேர்ந்து நின்று இந்த குடும்பத்தை ஆவிக்குரிய ரீதியில கட்ட வேண்டும் என்று ஜெபிக்க வேண்டும். Let's go. I will not go farther, but I just want to say about the 3 churches, what the 7 churches, what the Bible says in Revelation. வெளிப்படுத்தின சபை சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்ட 7 சபைகளை குறித்தாக But I will just go for 3 and then we have to, because we are running out of time. நம்ம நேரம் குறைவா இருக்கு அப்படினால ஒரு 3ஐ மாத்திரம் அதிலே பார்க்கலாம். Let's read Revelation 3:1. Most of us, exactly if you read what he says, you look like a living being, but you are completely a dead person. நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது உயிருள்ளவர்களாக காணப்படுகிறீர்கள், ஆனால் முற்றிலும் ஒரு செத்தவனாக தான் இருக்கிறார்கள். That's what most of the churches are there today. They look like a living person. Everywhere you can hear loud music, loud singing, but
completely they are dead in the church. இப்படிதான் அநேக சபைகளை பார்க்கலாம். அது உயிரோடு போல் நல்ல சத்தம் நல்ல பாடல் இருக்கிறது, ஆனால் ஆவிக்குரிய முற்றிலும் மரித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Jesus calling everybody, wake up, it's time for you to rise now. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அழைப்பு கொடுக்கிறார், எழுந்திருங்கள், உங்கள் தூக்கத்தை விட்டு எழும்புகிற நேரம் இது. Repent of your sins and God will take control of you. உங்கள் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்புங்கள், கர்த்தர் முற்றிலுமாக உங்களை கட்டுப்படுத்தி நடத்துவார். Let's read Revelation 3:14 to 18. God knows your work, my dear brother and sister. Every job you know, God knows your job. கர்த்தர் உங்களுடைய வேலைகளை அறிந்திருக்கிறார். He knows exactly what you're doing for God. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு என்ன செய்யணும் என்பது அவர் சரியாக தெரியும். He knows your heart, whether you thirst for bringing another soul in this place. அவருக்கு இருதயம் தெரியும், நீங்க இந்த சபைக்கு ஒரு ஆத்மா He knows how much you're committed to bring a harvest into this church. இந்த சபையில ஒரு அறுவடை குறைவடை எத்தனை பேர் He அர்ப்பணித்திருக்கிறீர்கள்? knows very well how many people are committed in prayer. எத்தனை பேர் ஜெபத்துக்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறீர்கள் என்று He ஆண்டவருக்கு knows தெரியும். very well how much of thirst to read the word of God, how much of thirst to bring salvation into my family, into my society. God knows you. ஆண்டவருக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல குடும்பத்தை ரட்சிப்பு நடத்துறதுக்குள்ள தாகமா இருக்கீங்க என்று அவருக்கு தெரியும். Sister 16 sister. 16 மூன்றாம் வெளிப்படுத்தல் 3:16. இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடியால் உன்னை என் வாயினின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். Many are like this, my dear brother and sister. அநேகர் இப்படித்தான் இருக்கிறோம். I'm not telling anybody in this place. இங்க இருக்கிற யாரையும் சொல்லவில்லை. You are your own judge for your own soul. நீங்கள் உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு நீங்கள் தான் நியாயாதிபதி. As brother said, your mother, your father, my brother, my wife will not take you to salvation into the kingdom of God. You are responsible for your own soul. நீ உங்க அம்மா அப்பா சகோதரன் சகோதரியோ உங்களை பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள போக மாட்டார்கள். உங்க ஆத்துமாவுக்கு நீங்கள் If you are lukewarm, God is going to spew you out. He's going to spit you out from his mouth. நீங்கள் வெதுவெதுப்பாய் இருந்தால் கர்த்தர் வாந்தி பண்ணி போட்டு விடுவார். You need to be in fire for God. நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று அக்கினியாக இருக்க வேண்டும். Most of the Christians, most of the believers are completely lukewarm in them. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு வெதுவெதுப்பான நிலைமையில் தான் இருக்கிறார்கள். If there's a social activity, you can see them a fire going through, planning ahead what to do. When it comes for a church thing, they're completely dead, completely lukewarm in activities. சமுதாயத்துக்குரிய காரியங்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எல்லாம் அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று திட்டமிட்டு வேலை செய்வார்கள். ஆனால் அதுவே சபை காரியம் என்று சொல்ல கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பா இருக்கிறார்கள். Let's read the next one, the Revelation 3:7 to 8. பிலதெல்பியா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், பரிசுத்தமுள்ளவரும் சத்தியமுள்ளவரும் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவருமாயிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கைக்கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். You might go through problems, you might go through trials, but you still stand upon the word of God. நீங்கள் அநேக பிரச்சனைக்குள்ள சோதனைக்குள்ள கடந்து போலாம், ஆனால் அந்த நிலைமையிலும் You கர்த்தர் might be வார்த்தையில் weak, இல்லைங்கள். you might have going through so much of turmoil, but I will stand upon the word of God because God is in control of my life. அநேக விதமான தேவைகளில் கடந்து போய் கொண்டு அநேக விதமான போராட்டங்களில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையில நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். When you are standing in the word of God, when you're doing his job, when you're doing his will, I will tell you, God will raise you up even higher. நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையில நின்று உங்கள் வேலைகளை செய்கிற பொழுது கர்த்தர் இன்னும் உங்களை உயர்த்துவார். If God can make in the wilderness water to come, if God can make in the wilderness the plants to bloom, he will make the same thing in your life, my dear brother and வனாந்திரத்தில் sister. தண்ணியை உண்டு பண்ணவும் அங்கே தாவரங்களை உயிர் பெற செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களுக்கும் செய்வார். Nobody will be a parched land in this place. இந்த இடத்துல வரும் யாருமே ஒரு வறட்சிய நிலம் போல இல்ல. Nobody will be parched land. God is going to fill it with your rivers of living water in your life. இங்க வறட்சிய நிலத்தை போல இருக்க மாட்டீர்கள். கர்த்தர் ஜீவனுள்ள நதியினால் நிரப்புவார். You will see rejoicing. You will see a heart blooming in the hands of God. கர்த்தருக்குள்ள உங்கள் இருதயம் பூக்கிறதை போல இருக்கு, ஒரு மகிழ்ச்சி உள்ளதாய் God காணப்படும். said, I've kept an open door. The open door God has kept completely for you and for me. But it is our job to walk into the open கர்த்தர் door. நமக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கார், அது உங்களுக்கும் எனக்கா வைத்திருக்கார். நம்முடைய வேலை என்று சொன்னால் அதில் உள்ளே When போக வேண்டும். God has opened the door, no man can shut it. கர்த்தர் அதை திறந்திருப்பார் என்று சொன்னால் அந்த கதவை யாரும் மூட முடியாது. You might be going through trials, you might be going through problems, but I'll tell you, no man can touch you, my dear brother and நீங்கள் sister. பிரச்சனைக்குள்ள சோதனைக்குள்ள கடந்து போனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், எந்த மனிதனும் உங்களை தொட முடியாது. I'll just tell a testimony and I will finish. நான் ஒரு சாட்சியை சொல்லி நான் முடித்து விடுகிறேன். 6 months back, I was called by my general manager. நான் 6 மாதத்துக்கு முன்பதாக ஜெனரல் மேனேஜரால் அழைக்கப்பட்டேன். Many colleagues have written very bad about me. என்னுடைய கூட இருக்கிறவர்கள் என்னை குறித்து தவறாக எழுதியிருந்தார்கள். They said I'm very rude, I'm very strict, I'm very demanding in my job. நான் ரொம்ப ஒரு கடினம் உள்ளவனாக காணப்படுகிறேன் என்று அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள். My general manager called me to her office and I was sitting with her. நான் என்னுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் கூப்பிட்டு இருந்தார்கள். அவர் ரூமுக்கு போய் அவர்
அவளுடைய பக்கத்துல உட்கார்ந்திருந்தேன். I had no clue what was going, but I said, Lord, I know you are in control of it. Many people have done false accusation, but you will take control of எனக்கு it. என்ன நடக்கிறது என்ற ஒரு அதை பத்தி ஒன்றும் சரியாக புலப்படவில்லை. ஆனாலும் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி எனக்கு நீர் என்னை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி நடத்துகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தேன். Added to the whole thing, my boss, my higher authority, did know nothing for me. He didn't support me. He just said, okay, let it happen. What is going to happen? அவர்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்திருந்த போய் என்னுடைய மேனேஜர் சொன்னார், இது நடக்கிறது ஒன்றும் பண்ணாது என்று சொன்னார்கள். As she started, my general manager lady, as she started, என்னுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் ஒரு பெண்மணி அவர்கள் இப்படி ஆரம்பித்த பொழுது she said one word which really hurt me very badly. இன்னும் என்னை ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னை மிகவும் பாதித்தது. If I had to lose you, I can lose you now. நான் அவர்கள் சொன்னாங்க, பொண்ணை இப்போ இழக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்பொழுதே இழந்து விட ஆயத்தமா If I இருக்கிறேன். had to kick you out from this company, I can kick you out now. இப்போ உன்னை இந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே அனுப்ப முடியும், வெளியே அனுப்புன்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு My விஷயம் heart பண்ண was முடியும். broken completely, my dear brother and sister. என்னுடைய இருதயம் அது முற்றிலுமாக I உடைக்கப்பட்டது. came back home and I was almost crying. I said, Lord, what wrong did I do? நான் வீட்டுக்கு வந்து முற்றிலுமாக அழுது விட்டு, ஆண்டவரே என்ன தப்பு பண்ணேன்? But I didn't have the heart of grumbling. I kept on praying for my general manager. அதை குறித்து நான் புலம்பிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. நான் ஜெனரல் மேனேஜராக நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். As the time was going on, கொஞ்சம் நேரம் காலம் போய்கிட்டு if இருந்தப்போ God can pick Joseph from pit to the palace, if God can make King David from a shepherd to the king, he can make you and me the same. ஆண்டவர் குழியிலிருந்து அரண்மனைக்கு யோசேப்பை கொண்டு போக முடியல, ஆடுகளுக்கு பின்னாடி அரசனாக்க முடியும் என்று சொல்லலாம். உங்களை என்னையும் கர்த்தர் உயர்த்த முடியும். In the month of June, she called me back into the office. இந்த ஜூன் மாதத்திலே மறுபடியும் அவரை அவங்க ஆபீஸ் கூப்பிட்டாங்க. So I was really almost trembling. I called my wife and said, listen, the general manager called me to the office. He said, go, don't worry, just pray and go. God is going to do நான் some மனைவி miracles கூப்பிட்டு there. சொன்னேன், நான் கூப்பிட்டது குறித்து ஒரு பயம் எனக்குள்ள வந்து விட்டது. நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க, நீங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு அங்க போங்க என்று சொன்னார்கள். This is what I said. We look what we are going to do in the worldly, but God sees your future. நம்ம உலகத்துல என்ன செய்ய போறோம் என்கிற குறித்து பார்க்கிறோம், ஆனால் ஆண்டவருக்கு நம்முடைய எதிர்காலமே தெரியும். As she started to speak, அவங்க பேச ஆரம்பித்தப்போ she said, listen John, I can see every single job what you do, and I know every false accusation is completely fabricated upon you. ஜான் கொஞ்சம் கவனிங்க, நீங்க செய்யற எல்லா வேலையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். இங்க இருக்கிற எல்லா உங்களுக்கு மேல சொல்லப்பட்ட தவறான குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் ஜோடிக்கப்பட்டது என்றார்கள். From now on, if you need any help, don't go to your boss, knock at my door, I'm ready to support you. இன்னையிலிருந்து உனக்கு ஏதாவது உதவி வேணா உங்க பாஸ்ட்ட போவாத, என் கதை வந்து தொட்டு நான் இருக்கிறேன் அப்படினாங்க. 6 months back, she just said, I can fire you now. 6 months later, my general manager says, if you need any help, walk into my office. Don't look at your boss. My God can make everything possible. 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க உன்னை அனுப்பணும், நான் இப்பயே அனுப்பிச்சிருவேன்னு சொன்னவங்க இப்போ சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் என்ன வந்து கேளு என்று சொல்லி. The same general manager is fighting for my next promotion, my dear brother and sister. அதே ஜெனரல் மேனேஜர் தான் எனக்குள்ள அடுத்த ப்ரமோஷனுக்காக Nothing is impossible for my God. ஆண்டவருக்கு முடியாது ஒன்றுமே இல்லை. When you're completely inclined with God, when your heart is say, Lord, I need you, do wonders and miracles in your life, I will tell you, kings will bow down before you and he will raise you among the enemies. ஆண்டவர் பக்கமாக உங்க வாழ்க்கை சார்ந்து இருக்கிற பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு பெரிய ராஜாவோட இருதயத்தை கூட இலக்கிய பண்ணி உயர்த்துவார். My brother and sister, you and me are called for a purpose in this country, and let us not go unfulfilling the job, but let us accomplish before you leave this country. நீங்களும் நானும் தேசத்துக்கு ஒரு நோக்கத்தோடு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த தேசத்தை விட்டு போகும்போது அது முடிக்காத போயிட வேண்டாம். Let's pray. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Gracious, most loving Father, we thank you for this time what you've given us, Lord Jesus. Lord, we believe, Lord Jesus, you have spoken to everyone's heart, God. We believe, Lord, that you will touch their eyes, Lord. You will open their inner eyes to know you, Lord. Bring them closer, God, as a church, God. We call upon name to raise this church to the next level, God. Upon everyone's life, Lord, you fill us, Lord. We give you praise, glory. In Jesus' name we pray. Amen.